So guys, hi. This is the 10th episode of Kathala Kacheri, and due to some decisions that we have taken while doing the episode, we have decided that it is too long for one movie like Bahubali. So we are splitting the episode into two parts, as the trend follows in Tollywood. We are also following it in Kathala Kacheri. Bahubali 1, Bahubali 2. KGF 1, KGF 2. Pushpa 1, Pushpa 2. KT to KK 1, KK 2. Yeah. So Tune in for the next part. yeah, next part, yes. Okay, ready? Hello, namaste, vanakkam. Welcome to the new episode of Kathala Kacheri. Today we have with us our close friend Katie Krishna. He's been in the industry from the past few years, working under banners like Varahi and UV, well-known banners. Tana own words cheppalante, he's a professional struggler. Hopefully, he's been pitching his movie and hopefully we see something very soon. So, Katie, how do you feel to be on Kathala Kacheri? I feel validated. Like, ఇంకా ఇన్నేళ్ళ కష్టం అసలు కష్టం అనిపించట్లే ఇంకా యా థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఇట్స్ అ ప్లెజర్. సో నీకు ఈ ఫార్మాట్ గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా కొంచెం? యా చూసా, కొన్ని ఎపిసోడ్ చూసా. ఓకే. అండ్ యా ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్. నైస్. నాకు ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే అందరూ ఫేక్ తరపోయా, అందరు కొన్ని ఎపిసోడ్స్ చూడరు, 10 minutes ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ చూస్తారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు నిజం చెప్పు. లే నేనంటే మన వర్షిత్ యోహిత్ వీళ్ళది చూసా. ఓకే మొత్తం చూడలేదా, బట్ చూసా గుడ్ చంక్ ఆఫ్ ఇట్. Okay, so we are going to use ChatGPT. Yes. Let's hope it does not give sci-fi or some nonsense, because every సేమ్ time వచ్చిందంటే మనం వేరేది అడుగు. సారీ గైస్, Done. టాపిక్ ర్యాండమే ఉంది, జానర్ ర్యాండమే ఉంది, కానీ మాకు సైఫై డ్రామాలు వద్దు ఇంకా. సో దట్స్ వై వి ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్ అప్. ఓకే, సో ఓకే, సారీ, బిఫోర్ వి గో ఇంటు దట్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ writing? Like, how do you get inspired or like ఎసెన్షియలీ సీన్స్ ఓన్లీ, లైక్ అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా అదేంటి దెన్ ఇల్ డెవలప్ ఇన్ టు ఫ్యూ బీట్స్. దాని తర్వాత యా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆఫ్టర్ 3 weeks దెన్ ఓన్లీ లైక్ యూనో యా అంతే. అదేంటి అండ్ రాస్తున్నా అంటే మాత్రం ద రాయడం పార్ట్ ఇస్ లైక్ వెరీ స్మాల్ విండో, right? బికాస్ అదేంటి అంత క్లియర్గా ఉంటే తప్ప ఇంకా పేపర్ మీద పెట్టకూడదని. Okay, so you brew everything in your mind first, and then you do it. Yeah, it is not as this thing as it sounds. It is just lazy, but yeah, it is what ఇంకా అదేంటి not lazy, but I also do that only. నాకు ఐడియా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించే వరకు నేను కూడా పేపర్ మీద పెట్టాను. So I think a lot, I mean, we get so many ideas on a daily basis. So for us, you should be able to filter those out. Yeah, it's a natural filter. Yeah. So nice. Okay, so do you like collaborative work or do you like to work single? No, I happen to work single, but yeah, collaboration always seems nice. Like, you know, that is the first time I discovered ki okay, idoka process untadi, manchi andartho maatladochu. Yeah. Okay, so without any further ado, we'll start off. Yes. Yeah, we'll generate a topic. Generate a random topic. కొంచెం మంచి ఫీల్ గుడ్ నేను అనుకున్నాను. ఇట్స్ లవ్ స్టోరీ. At a wedding in a Tamil Nadu village, a misplaced family heirloom creates chaos and reveals hidden tensions among relatives. Okay. heirloom అంటే ఒక ఆర్టిఫాక్ట్, సంథింగ్ ఓకే, something that is been there for generations. Generations అన్నట్టు.
నైస్ ఫ్యామిలీ డ్రామా. ఆ తమిళనాడు తీసేసి అదే తెలంగాణ తెలంగాణ పెట్టుకున్నారు. genre obviously will give drama only. ఇప్పుడు సైఫై చేయాలంట. Family drama with a touch of comedy. Of course. Well, Nice. Thank you, ChatGPT. So, first thoughts. yeah, కొంచెం అట్లీస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఇన్ ద వీల్ హౌస్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. యా అండ్ నేను మిగతా చూసాను, అందుకని అదేంటి ఒకటి ఏదో టనల్ ఏది అది వస్తే నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ చేద్దాం అందాం. బట్ యా ఇది స్టిల్ లైక్ మచ్ మోర్. What did you think of, like, when you first heard the topic? What came to your mind, like? యా అంటే ప్రాబ్లీ సంథింగ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఫ్యామిలీ డైనమిక్స్ ఇంకా అట్లాంటి వాళ్ళు అదేంటి. అండ్ ఐఎమ్ గెస్సింగ్ అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్. షార్ట్ ఫిల్మ్ ఉంది. సో మేబీ ఫ్యూ ఎక్సెంట్రిక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అక్కడ నుంచి ఆ జోన్లో వెళ్తుందేమో అనిపిస్తుంది. బట్ యా డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గెస్సింగ్ కొంచెం ఎండింగ్ ఇస్ వాట్ లైక్ కొంచెం అదేంటి నాన్ క్లీషే కాలే కానీ బట్ లైక్ ఏదో కొంచెం ఏదో వెరైటీ అయితే ఇంకా లిటిల్ మోర్ ఇది నాన్ కన్వెన్షనల్. ఎస్ నాన్ కన్వెన్షనల్. చెప్పరా. ఫస్ట్ థాట్స్ ఏం రాలేదు భయ్య. జస్ట్ చిన్న చిన్నగా ఇట్లా డిస్ఫంక్షనల్ ఫ్యామిలీ. తెలంగాణ విలేజ్ అంటే మందుబాబులు. What is this? I think they are very colorful people. So what? I didn't say it's wrong. I just said my drink. Yeah. Dysfunctional family. ఒక్కడిద్దరు అయితే తాగుండొచ్చు. లే ఉంటారులే. అది కాదంటాను కానీ అదే అన్నట్లేమో. Alcohol. It's a wedding, huh? No. It's a wedding. It's a wedding? At a wedding. At a wedding, okay. The first thing, actually, I was thinking of one thing where generally Telangana weddings or any kind of events, they're extremely crowded. Yeah. Like, for example, like if you go to a little posh this thing, even if they're rich, even if the family is rich and everybody is rich, at the end of the day, when someone's taking photos, they'll be like people నూక్కుంటూ వచ్చేస్తుంటారు. సో అట్లా ఇట్స్ వెరీ chaotic thing. ఈవెన్ పొలిటికల్ ఈవెంట్స్, ఇఫ్ యూ సీ పొలిటికల్ స్పీచ్, దాని దగ్గర అక్కడ మాట్లాడే వాళ్ళు 10 మంది ఉంటే వెనకాల 100 మంది ఉంటారు స్టేజ్ మీద. దే విల్ ఆల్సో వాంట్ టు కమ్ ఆన్ టు ద ఫ్రంట్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో వాంట్ టు డు సంథింగ్. ఇట్స్ వెరీ chaotic, it's very fun thing. Last time I went to a wedding, I was telling my brother this only, we have to make a movie just about the wedding. Because it's so comedic, it's so chaotic naturally only. So we have like it's a hotbed of so many emotions. మనకి ఇది ఉంటాయి. So that, and one more thing I was thinking was something like Wild Tales. Okay. So Wild Tales lo final story also has that. It's basically if we finalize wedding story. So if we finalize if the characters are if the story is between the bride and groom, then we can do it something like Wild Tales. Okay. If we are thinking about the family members, like we have to decide what character are we sticking to. I was thinking only the family members. బ్రైడ్ అండ్ గ్రూమ్ కి తెలియదు ఏమైతుందో, కానీ ఎప్పుడన్నా ఆ మ్యారేజ్ బ్రేక్ అయిపోవచ్చు అన్న పాయింట్ దాకా వెళ్తుంది. The bride and groom are very happy in their own space. The family members who are creating the ruckus. రక్కస్ అంటే రక్కస్ కూడా బిహైండ్ ద సీన్స్ అవ్వాలి. So they are trying to hide it from the public also. ఎవరు తెలియదు అవుతుంది అంతే. సో ముందున్న కేవాస్ వెనకాల ఉన్న కేవాస్ కి కొంచెం డైకాటమీ చూపించాలి. సో ముందున్న కేవాస్ ఎంత యాక్చువల్లీ వీళ్ళు చేసే రచ్చకి ముందున్న అందరు చేసే కేవాస్ కి చాలా తేడా ఉంటది. లైక్ ఇప్పుడు స్టేజ్ పైన అందరు వెళ్ళి ఎగడబడి ఫోటోలు దిగడము, ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడము, ఇలాంటివన్నీ చేయడము
ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైక్ ఐ సెడ్ దిస్ ఎ వెరీ కామన్ థింగ్ ఇన్ తెలంగాణ కల్చర్ నో. సో ఇప్పుడు ద బిహైండ్ ద సీన్స్ షుడ్ overpower this chaos. It should look like this is a better chaos than this kind of thing. Maybe it can be a story of a family that's just visiting, వెడ్డింగ్ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మనకి టెన్షన్ అమాంగ్ రిలేటివ్స్ అన్నప్పుడు ఒకళ్ళు అంటే వీళ్ళు ఇంటికి వచ్చి పిలవలేదు, వాట్సాప్ లో వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ పంపిస్తానని కోపంతో వస్తాడు అంకుల్ ఒకడు, అంకుల్ ఫ్యామిలీ అంతా. బట్ హీ నోస్ ఆ heirloom అన్నది ఒకటి ఉంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దర్ హోల్ ఇది. సో దానికి వాట్ ఎవర్ ఆ మిస్ప్లేస్ అయిపోయింది అది అన్నప్పుడు అంకుల్ మెల్లగా ఈయన స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళేసరికి మెల్లమెల్లగా ఈయనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అన్న టైప్ లో ఉండాలి అది. ఆయన తెలిసినాకో రచ్చ రచ్చ చేస్తాడు అక్కడ బయటనే, ఎవరు ఏమున్నారో చూడకుండా. అండ్ డైకాటమీ అన్నప్పుడు మేబీ లైక్ యూనో వెనకాల ఇంత రచ్చ అవుతుంది, సడన్ గా ఫోటో పిలిచినప్పుడు మాత్రం అందరు నవ్వేసి దట్ కుడ్ బి ద ఎండింగ్. దట్ బి ఫన్నీ. దట్ అంత అప్పటి వరకు అంత రచ్చ చేసారు కానీ ఫోటో అనేసరికి అందరు ఫ్యామిలీ ఫోటో పెద్ద. లేకపోతే అంకుల్ కి అట్లనే పెట్టచ్చు, వస్తాడు ఆల్రెడీ ఇన్విటేషన్ ఇవ్వలేదు అని వచ్చినాక కూడా పట్టించుకోలేదు, ఫోటో దిగడానికి ఒకటి పిలుస్తలేడు, ఏంటి అన్నా ఆయన పెరుగుతుంటది ఆయన. అండ్ బేసిక్ గా మేనమామ మేనల్లుడు టైప్స్ చేద్దాం. వాళ్ళు దంపతులు కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ రిలేటివ్స్ ఓన్లీ, కజిన్స్ టైప్, వరుసకి బాగా మర్దలు టైప్ అవుతారు. దెన్ దిస్ మేనమామ దిస్ మామ ఎవరైతే ఉన్నారో దిస్ మామ ఈస్ సపోజ్ టు బి a very respected member of the family, and he is the one who has to give the ఏమంటారు the heirloom as a gift to the groom. Okay. But because his invitation is misplaced, now he has kaksha. అంటే పక్క నుంచి ఎవరో వచ్చేసి అరే మామ తీసుకురాలేదంటారా అని స్టార్ట్ చేస్తారు. అదే ఎందుకు తీసుకురాలంటే నువ్వు ఇన్విటేషన్ పంపించాలి అందుకు తీసుకురాలేదా అంటాడు. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు స్పైరల్ అవుతుంటారు. అది నిజంగా ఆయన తెచ్చిండా లేదా అనేది సెకండరీ. వీళ్ళు ఇక్కడ స్పైరల్ అవుతుంటారు. ఆయన చూసి లైక్ ఆయనే అట్లా యాక్ట్ చేస్తుండని అజ్యూమ్ చేసుకుంటూ మన వాళ్ళు అండ్ బిహైండ్ ద సీన్ నడిపేస్తుంటారు. సో టువర్డ్స్ ది ఎండ్ బేసిక్ ఇంపార్టెన్స్ హియర్ అవన్ it's all hearsay, no? It's all that okay, these guys are assuming, looking at him they're assuming because there's always this family member who is a strict person, like చిన్నప్పటి నుంచి ఓకే నేను చూసి భయపడే టైప్ లో. సీతమ్మ కిట్లో రమేష్ లాగా అంత వెల్ స్పోకెన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ కాదు, జస్ట్ ఈగో మీద తీసుకొని చేసే పర్సన్. ఇట్లా రమేష్ స్వాగ్ ఉండకూడదు. జస్ట్ సో ఇప్పుడు does he really do, okay we'll go into characters. So is he really that petty or is it an assumption of people that he's petty? lele petty na vaadu. Okay, he's petty undali appude vaadu chesina. So his actions don't need to have a reason, lekapothe మనం రీజన్ ఇవ్వాలి petty కాకపోతే వాడు. మేబీ ఆయన యాక్చువల్లీ వచ్చాడు అదేంటి, బట్ ఇంకా ఫోటో కూడా వెళ్ళేసరికి వీడికి ఇట్స్ లైక్ లాస్ట్ రా ఇస్ లైక్ నో నేను తీసుకురాలే. ఇప్పుడు కానీ నేనేం చూస్తున్నా అంటే వెడ్డింగ్ ఒక దగ్గర జరుగుతుంటే ఫోకస్ అంతా ఇతని మీద ఉంది. మధ్యలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఐ ఫీల్ లైక్ దే ఆర్ ద ప్రొటాగనిస్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెల్లెలు ఉన్నారు, చెప్పులు దొంగలించి వెళ్తారు కదా అన్నలు తమ్ముళ్ళు. సో వాళ్ళు దే ఆర్ ద క్యూరేటర్స్ ఆఫ్ ద వెడ్డింగ్. సో దే హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ పీపుల్ ఐ మీన్ థింగ్స్ గో వెరీ స్మూత్లీ. So if we consider these guys as the protagonists, we don't need to dwell into if this uncle is a petty guy or not. అంటే in terms of logic I'm saying. అంటే మనం petty and establish చేస్తాం అనుకో. petty and establish అంతే. That's what I mean is that only that instead of actually seeing him doing an action, he probably got the heirloom, he probably sitting by himself, is just ముఖం అటు తిప్పుకుంటుండు. ఆయన రియాక్షన్ ని బట్టి వీళ్ళు ఇక్కడ అజంప్షన్ చేసుకున్నారు అనుకో. ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఇస్ మోర్ ఐ మీన్ దీస్ ఆర్ యంగ్ పీపుల్, ఫర్ దెమ్ టు అజ్యూమ్ దట్ అరే పెద్దల మాటలు విన్నాయి ఈయన ఎట్లాంటి అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాడు. ఆయన దగ్గర పోయి అడిగే ధైర్యం లేదు. సో వీళ్ళు ఇక్కడ అంతా కథని చుట్టేసుకుంటున్నారు. బట్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ దట్ ఫెలో విల్ కమ్ అండ్ యాక్చువల్లీ గివ్ ఇట్ వితౌట్ ఎనీ క్రియేటింగ్ ఎనీ రకస్.
that way I feel like it'll also be interesting. And if we really is petty, then it's like a protagonist versus an antagonist thing. Like Yeah. ఒకడికి కావాలి, ఒకడికి ఇవ్వాలని లేదు. సో వాడు ఎట్లా చేసి అది తెప్పియాలి. దట్ ఈస్ అ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లైక్ అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ గో విత్ దట్ అనుకో, షార్ట్ ఫిల్మ్ కాబట్టి. అంటే నో ఐడ్ రాదర్ హీ నాట్ గివ్ అండ్ లైక్ ఎలాగో అలా వీళ్ళకి దొరికేసింది కానీ అది కింద చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటుంటారు కదా పెళ్ళి దీనిలో అని చెప్పి వాళ్ళకి ఎవరికైనా దొరికినా. బట్ లైక్ దిస్ గై బికాస్ లైక్ దెల్ బి అట్లీస్ట్ దిస్ వన్ గై అట్ వెడ్డింగ్ హూ థింక్స్ ఆ పెళ్లి జరిగేదే వాడిని ఇదేంటి చూసుకోవడం కోసం అన్నట్టు. సో అలాంటి ఇదేంటి క్యారెక్టర్ స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్ ఏమో. సో ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో దిస్ ఆర్టిఫాక్ట్ పెళ్ళి అయిన వాళ్ళకి ఇస్తారా? పెళ్ళి అవుతుంది కాబట్టి ఇస్తారా అని ఏం లేదు. అదే ఇప్పుడు హీ గాట్ ఇట్ వెన్ హీ గాట్ మ్యారీడ్. మధ్యలో ఎవరు పెళ్లి చేసుకోరా అట్లా? బేసిక్ ఇప్పుడు వర్షాలు ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు మేనమామ అయిందనుకో, హీ హ్యాస్ టు గివ్ ఇట్ టు సమ్వన్ who is from his lineage. For example, ఇప్పుడు చెన్నమాదేనే ఉన్నానుకో, మధ్యలో if my atta's daughter get married, the surname is different, but if my mama, I mean my pednana's or my baba's son gets married అనుకో, then it's the same surname. So in that sense we pass it down to the same. So this is a wedding of that one అయినాక నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ అయ్యేది ఒకటి ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు ద హోల్ దిస్ అంకుల్ ఈజ్ అంటే వరుసలు కలుపుకోవాలంటే వాళ్ళ అక్కకి అందరు కూతుర్లే ఉన్నారు, వీడు కొడుకు ఒకడే. సో వీడి కొడుకుకి పెళ్ళి అవుతుంది అట్లా. సో అందుకని ఒకడే బ్రదర్ ఉన్నాడు వీనికి, బ్రదర్ కొడుకు పెళ్ళి అవుతుంది. సిస్టర్ కొడుకుకి. దట్స్ వై హీ హ్యాస్ ఇట్. నో, his sister's son is getting married. Oh, but then no, brothers, అంటే ఓకేలే లాజిక్ ఓకే. Okay, he's passing down the that's the idea. He's a maternal uncle, paternal uncle is passing down the. అంటే మన డైలాగ్ కి యూజ్ అవుతుంది ఎప్పుడన్నా మధ్యలో. అంటే వెయిట్ చేశాను అనేది దానికి అన్న సెన్స్ లో ఉండొచ్చు వాడు. Okay, this fellow is the antagonist. Yes. Who is the protagonist? We'll make female, no, protagonist. The sister. Okay. Sister. Yeah, sister could be. The married sister, elder sister and the younger sister. మధ్యలో వాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు. వీడే ప్రొటాగనిస్ట్, చిల్లరుడు వీడు అంతే. యాంటాగనిస్ట్ లేడు, వాడే ప్రొటాగనిస్ట్, వాడే యాంటాగనిస్ట్. ద మోస్ట్ అన్లైకబుల్ ప్రొటాగనిస్ట్ ని ప్లే చేయాలి అని. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద heirloom? ఓ ఓకే, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో వీడి దృష్టిలో వీడికి యాంటాగనిస్ట్లు వాళ్ళే కదా, ఎవరు పిలవలేదు. Okay, what is the heirloom? What is the heirloom? Yes. Should this also be something? It's a okay. So should this also be something like very weird, or like this can be some? Are we making that like an object for our usage? లేకపోతే No, showpiece kind of thing ఉండొచ్చు. పాకెట్ వాచ్ ఉండొచ్చు, రింగ్ ఉండొచ్చు, రింగ్, లేకపోతే నార్మల్ ఇట్లా గౌరీ పూజన చేస్తారు కదా, మూర్తినే పెడదాం. దట్స్ దే గివ్ ఐడల్ పెడతారు అనమాట నార్మల్లీ. ఓకే, సో అలాంటిది ఏమైనా పెట్టొచ్చేమో. I used to live in Maredpalli where our owner has a like Guinness Book of World Records collection of విగ్రహాలు, గణపతి విగ్రహాలు. ఆల్ చిన్న 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 మొత్తం అంతా హాల్ అంతా ఉంటుంది. దాంట్లో వన్ థింగ్ ఇస్ 5 heads గణపతి థింగ్ ఇస్ దేర్. సో అట్లాంటిది వీ కెన్ పుట్ వేర్ ఇట్స్ లైక్ పంచముఖ ఐఎమ్ గెస్సింగ్ అంటే.
అట్లాంటిది ఒకటి పెడితే ఇట్స్ గోల్డ్ వన్. ఏదన్నా ఇరగగలిగేటట్టు పెడదాం భయ్య. మరైతే గోల్డ్ వద్దు ఇంకా. పంచముఖి కానీ సెరామిక్ రంబ. It is a popular form then of we'll put Ganesh something and weird in actually in Brooklyn Nine-Nine. You've seen Brooklyn Nine-Nine. So Charles Boyle has a the dough starter. sourdough starter untadi. Ade Yeah. enno like generation nundi they'll keep it and it smells really bad. It's like really bad annattu. And this other lady who marries into the family, she gets the sourdough from the grandmother who has it already. సో అట్లాంటివి మనం పెట్టవచ్చు. వేరే సంథింగ్ చిల్లర్, లైక్ ఆ చిల్లర్ వస్తువు కోసం వీళ్ళు ఎంత నాటకం ఆడుతున్నారు అనేది విల్ బి ఫన్. లాస్ట్ లో విల్ రివీల్ వాట్ దట్ థింగ్ ఇస్. అప్పటి నుంచి లాస్ట్ రివీల్ చేసి ఎవడో ఒకటి దాన్ని చూసి ఏంది అని పట్టుకొని వెళ్ళిపోవాలి. అక్కడ ఎండ్ చేశారు మనం స్టోరీని. ఓ షిట్, ఇంత నాదంతం చేసి చివరికి వచ్చిన తర్వాత అలాంటిది ఏముంది ఇంకా ఏముంటాయి మన దగ్గర అట్లాంటివి? ఏముండవు ఫుడ్ రిలేటెడ్ మోస్ట్లీ. ఫుడ్ రిలేటెడ్ అట్లా స్టార్టర్లు సౌడో ఇవ్వటం మనం చేయలేదు. అంటే లేకపోతే కుడ్ బి లైక్ రెసిపీ. లాస్ట్ హోమంలో పడిపోయింది, కాలిపోయింది, అయిపోయింది. అట్లా అన్నిటికీ నాకు రెఫరెన్స్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లో రెసిపీ ఉంటుంది. అవును, ద నెస్లే టు లవ్స్. నెస్లే టు లవ్స్. అందుకనే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తే మీరు జాగ్రత్త ఉండండి. ఎందుకంటే ప్రతి డైరెక్టర్ మిమ్మల్ని వచ్చి రెఫరెన్స్లే అడుగుతుంటారు. మీ బ్రెయిన్ అట్లే ఫంక్షన్ అయిపోతుంటది. క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు నేను. జాగ్రత్త. నేను జాగ్రత్త ఉండమని చెప్తున్నారా? నన్ను జాగ్రత్త ఉండాలి. వాట్ రెసిపీ అదైతే మీకు వెళ్ళిపోయింది. ఏదో ఒకటి సంథింగ్ విచ్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ హార్డ్ ప్రిపరేషన్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఆ రెసిపీ అన్నది దేంట్లో ఉంటుంది? లైక్ ఫ్రేమ్లో ఉంటుందా, లేకపోతే ఓన్లీ పేపర్ స్క్రోల్లో ఉంటుందా? అట్లాంటిది ఉండాలి, ఏదంటే పేపర్ లాంటిది ఉండాలి. ఐ మీన్ ఫ్రేమ్డ్ థింగ్ ఇస్ ఫైన్. అది బట్ ఇట్ షుడ్ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్ పక్క. ఆ పెళ్లి తర్వాత ఇంకా అది ఉండకూడదు. అదే హర్సెల్ ఉంటాయి అంటే చేయరు, బట్ దేస్ ఆర్ ఆల్ కామన్ ఫుడ్స్. ఏదో ఒకటి వాట్ ఇస్ లైక్ ఐ మీన్ ఓకే, ఇస్ దేర్ సంథింగ్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఫుడ్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ? అంటే నీకు ఇంటికి వెళ్తే అంటే గుర్తొచ్చేది అట్లా ఏమైనా ఉందా? భక్షాలు. ఓకే, అంటే బొబ్బట్లు. ఇంకా ఇట్లా పేరు పేరు వేరే ఉంటాయి కానీ అందరు ఒకటే తింటాం, సేమ్ ఉంటుంది ఫుడ్. అందుకని మేబీ దెన్ పూర్ణాలు అంటారు కొంతమంది. అదే బూరెలు అవి కూడా. లే ఇట్లా వెలంకి ఫుడ్స్ దొరికేవి కాకుండా అంటే సంథింగ్ ఇంట్లోనే చేస్తారు, ఒక 2 గంటలు పడుతుంది అట్లాంటివి. స్పెషల్ సేమియా పాయసం లాంటిది పెట్టుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు మనకి తెలిసిన ఫుడ్ లో అయితే అన్ని స్వీట్ షాప్ లో దొరకండి. అందుకని దెన్ ఇప్పుడు సి బిర్యానీ కూడా అన్ని చోట్ల దొరుకుతుంది. మేబీ దర్ ఇస్ వన్ ఐకానిక్ రెసిపీ అట్లా. సర్వపిండి. సర్వపిండి is a very simple. సర్వపిండి could be a thing because not a lot of people know how to do it actually. And సర్వపిండి డోనేనా? సర్వపిండి అంటే అది మన ఇది కదా, బాటిల్ గార్డ్, దాంతో వేస్తారు కదా. రైస్ ఫ్లోర్, చనా దాల్, పీనట్స్, సెస్మే సీడ్స్, కర్రీ లీవ్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్. అవునా? పెద్ద ఇంత ఉంటుంది సర్వపిండి. నో నో, ఐ హావ్ ఈటెన్ దిస్. అంటే ఐ థాట్ దీనిలో అదే వేస్తారు, సొరకాయ అంటారు కదా, దాంతో వేస్తారు అనుకున్నాను నేను. యా బట్ ఇట్స్ అట్లీస్ట్ లైక్ మేబీ వీళ్ళ ట్విస్ట్ ఏదో ఉందేమో, వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ట్విస్ట్. బట్ బట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం వై దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వై దట్ ఈస్ స్పెషల్ అని చెప్పి. ఎక్కడైనా ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ త్రో ఇన్ లైక్ ఇట్ కుడ్ బి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ మేబీ ఒకప్పుడు వాట్ ఇఫ్ దే హ్యాడ్ లైక్ యునో మేబీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అదేనేమో.
సంథింగ్ లైక్ దట్ ఉండాలి. అలాంటిది అనుకో. కానీ అప్పుడు బిజినెస్ ఉంటది కదా, ఇంకా ఒకప్పుడు బిజినెస్ మనోడి దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక్కటే ఆ రెసిపీ. So he is running the business right now. He needs to transfer that to someone else to the next generation, and is being extremely petty about it. Not because he does not. It is not even profitable probably. But it is also that మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఏం ట్రై చేస్తున్నాము అంటే, ఓకే ఇన్విటేషన్ ఇవ్వలేదు దీనివల్ల అట్లా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనేది ఒక మనం లీడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ హిస్ ఓన్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఆఫ్ లెటింగ్ గో. సో ఫర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ హీ హాస్ బీన్ కంట్రోలింగ్ ద బిజినెస్. నౌ ఇన్ ది ఎండ్ నౌ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాంట్స్ టు కంట్రోల్ ద బిజినెస్ అండ్ హీ హాస్ టు గివ్ ద రెసిపీ టు దెమ్, అండ్ దట్ హీ డస్ నాట్ లైక్. But are we saying that, just by giving the recipe our business just not, or like do we establish that is like a thing, like it's like a ఏమంటారు అది ఇచ్చినారంటే it's like a given thing, ritual types. So నువ్వు అది ఇస్తున్నావు అంటే that means that passing it on to the next generation. That means you have to take a step back, retire అట్లా. అంటే ఈ ఎక్స్పోజిషన్ అంతా we have to cover in this fellow's eccentric ఎక్కడో అక్కడ, అంటే అవన్నీ బయటకు తెద్దాము మనం అనుకుంటే మేబీ ఇట్ జస్ట్ అదేంటి ఎవడో ఇటు పక్కన కూర్చున్నాడు అదేంటి వాడితో చెప్పుకుంటున్నాడు, ఎందుకంటే ఇంకెవరితో చెప్పుకోలేక అక్కడ ఒకడు వచ్చి చెప్తాడు, వాడే చెప్తాడు ఏం తెచ్చిర్రా మరి మేనలుడు ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ థింగ్ నో, అట్లాంటిది వాడే వచ్చి చెప్తాడు. ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుకుంటారు కదా అందరు చాలా మంది జనాలు. ఇంకోటి ఏమనుకుంటుండే, ఇట్ కెన్ జస్ట్ బి అబౌట్ మ్యారేజ్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇస్తే రెసిపీ అన్నది వర్కౌట్ అవ్వదేమో, కాబట్టి ఒక ఐడియాలో ఏదో ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఇది ఇచ్చినప్పుడు మ్యారేజ్ స్టాండ్ అవుతుంది అన్న నమ్మకం ఉంటది వాళ్ళకి. బట్ వీని దగ్గర ఉండి వీని మ్యారేజ్ ఏం అంత మంచిగా ఉండదు. అంకుల్ మ్యారేజ్ మంచిగా ఉండకపోయేసరికి వాళ్ళు అది వెళ్తుంది, అది ఇరిగిపోతుంది అనుకో ఎండ్కి. వీ కెన్ షో లేటర్ ఒక చిన్న ఇన్సర్ట్ టైప్ వేరు అది ఇరిగిపోయినా కూడా వాన్ మ్యారేజ్ బాగానే ఉంది, పెళ్లి చేసుకుని ఉంది. అది మనిషి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, వాని పెళ్లి బాగుంటుందో లేదో అని, ఆ ఐడియల్ మీద కాదు అని. సో ఏంది మనం ఏం ఫిక్స్ అవుతున్నాం అయితే, ఐ డోంట్ నో వేర్ సమ్ I don't want to go into a very philosophical zone also. It has to be petty అంటున్నాం కాబట్టి కామెడీ దానిలోనే అయితే బెటర్. సో ఇప్పుడు వీడు ఓకే అనుకుందాం, వీడు వచ్చిండు ఏదో తీసుకొద్దామని వచ్చిండు, వీడి దగ్గర ఏదో ఉంది, అది వాడు ఇవ్వాలి వాడి అన్న కొడుక్కి. సో ఇచ్చిండు, సో వీడికి కొడుకులు లేరు, పిల్లలు పుట్టలేదు. వీళ్ళ అన్నకి అందరు కూతుర్లే ఉన్నారు, ఒకడు కొడుకు ఉన్నాడు, ఆ కొడుకు ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటుండు, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు వీళ్ళ అన్నకి ఒక్క కొడుకు ఉన్నాడు, లేకపోతే వీళ్ళకి అన్ని సిస్టర్లే, ఇంకా ఇద్దరు సిస్టర్లు ఉన్నారేమో. వీడే పెద్ద అన్నారా, వీడే పెద్దన్న ఉంటే అప్పుడు సెట్ అవుతుంది. చిన్న తమ్ముడికి ఇస్తాడు కదా భయ పెళ్లికి, వీడి దగ్గర ఎట్లా ఉంటది? తమ్ముడికి ఎందుకు ఇస్తాడు? పేరున్న కోరికని ఇవ్వాలి కదా. లేదు పెద్దోడు పెళ్ళైంది అనుకో, ఇప్పుడు పెద్దోడు చచ్చిపోతే అప్పుడు తమ్ముడికి వస్తుంది కదా. నువ్వు అంటుంది అది ఒకవేళ అంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ప్రాపర్టీ ఆర్ అది అన్నప్పుడు అట్లా. ఇప్పుడు వాళ్ళు జస్ట్ మ్యారేజ్ టు మ్యారేజ్ అది పాస్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ పెళ్లి అయింది అన్నదైంది, దాని తర్వాత తమ్ముడికి ఇస్తారు, అంతే కదా. లేకపోతే అసలు వాడికి ఉండకూడదు, అన్న అయితే ఉండాల్సిందే. వాడు అన్న అయితే వాడి దగ్గర ఉండాలి. ఇప్పుడు అట్లా అంటే ఇట్ ఇస్ అచ్చా, వీడి తమ్ముడు అయినా కూడా వీడికి అట్లా అంటే దెన్ ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ షేర్డ్ అసెట్. ఎవరికి కొడుకుంటే వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ అన్నట్టు అట్లాంటిది. ఆర్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రిటర్న్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తాత ఉన్నాడు, తాత వీడి తాత ఎవడైతే ఉన్నాడో వీడి మీద ప్రేమతో వీడికి ఇచ్చిండు. కానీ వీళ్ళందరూ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేసిండ్రు ఇప్పుడు అంటే, అట్లా కాదు మనము నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్ ఆన్ టు సమ్వన్ ఎల్స్ అని డిసైడ్ చేసిండ్రు పెళ్లికి ముందే. దిస్ ఇస్ ద గిఫ్ట్ దట్ ఐ హావ్ టు గివ్ టు దిస్ ఫెలో అని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యారు యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మొత్తం. కానీ సో బట్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ దట్ heirloom is with him. So now he is being petty. ఇప్పటి వరకు లేనిది ఇప్పుడు వచ్చిన బాధ అని ద ఎంటైర్ డిస్కషన్ అట్లా, అంతే కదా.
అట్లా అయింది అనుకో, దెన్ ఈ రూల్స్ అన్ని మనకు అవసరం లేదు. ఓకే ఎవరు తమ్ముడికి ఇస్తాడా అన్నకి ఇస్తాడా. సో ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ ఓనింగ్ దట్ heirloom needs to decide that he has to transfer it to someone else. Now before he got it from his tata, saying that this is palana, ఇది నాకు auspicious, ఇది నీ దగ్గర పెట్టుకో, ఐ మీన్ నేను ఇది వీడికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, వాడికి ఇచ్చిండు. ఇచ్చిన తర్వాత వీడి దగ్గర ఉంది చాలా ఏళ్ళకి వెళ్ళి. ఇప్పుడు he has to pass it on to someone else. Now he is being petty about it. ముందు వాళ్ళ అంత డిసిషన్ ఉంటది, ముందు ఎవరి డిసిషన్ అయితే తాత డిసిషన్ ఉంటది ఇవ్వడానికి. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి డిసిషన్ తీసుకుంటారు వీడి ఇవ్వాలి అని. అట్లాంటిది పెట్టాలి. లైక్ ద డిసిషన్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ హిమ్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ హిమ్ టు గివ్. అలా అనుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ కంపల్సరీ థింగ్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ నోన్ కి ఇస్తాడు ఇప్పుడు అందరు ముచ్చట. ఇట్స్ ఆల్ లైక్ గాసిప్ నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ఇస్తాడు. వాళ్ళు డిస్కస్ కూడా చేయొచ్చు, ఇంత ముందు పెళ్ళిళ్ళు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు, కూతుర్లని ఇవ్వలేదేమో, కొడుకు కాబట్టి ఇస్తాడు కదా ఎందుకు ఇవ్వడు అన్నట్టు. But then again, what is the heirloom then? ఎందుకంటే ఐడియల్ ఇవన్నీ అయితే దర్ ఇస్ నో మన ఇంకా సెకండ్ లేయర్ ఏముండదు ఇక, జస్ట్ అదేంటి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ దెన్ అంతా ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ సర్వపిండి ఓన్లీ. దట్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ. నో ఈ అమ్మాయి ఇంత మీరు రచ్చ చేసింది సర్వపిండి కోసం అట్లా టువర్డ్స్ ది ఎండ్. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇస్తాడు అని. ఓకే ఇచ్చిండు లాస్ట్ కి. ఇచ్చిన తర్వాత అది చూస్తే నార్మల్ సర్వపిండి రెసిపీనే ఉంది, దానిలో ఏం కథలు తిప్పినట్టు ఏం ఎక్కువ లేదు. అట్లాంటిది మిస్ప్లేస్ అవుతుందా లేదా అది చూద్దాము మనం. ఒకవేళ మనకు ఫిట్ అవుతుంది అంటే మిస్ప్లేస్ చేద్దాము టువర్డ్స్ ది ఎండ్. ఆర్ it is having the same effect, no re, it is not fulfilling the purpose that it is supposed to. That is the ending of the story. So either it is getting burnt in the homam, or the recipe itself is nonsense basically. అది ఎండింగ్ కదా భయ్యా. సో నీకు ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి, దట్ ద అకార్డింగ్ టు అవర్ టాపిక్ ద ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాస్ టు బి దట్ ద heirloom is misplaced. అది వీడు గేమ్ ఆడుతుండు. So inciting incident is him telling his family that I've lost it. I lost the heirloom. And them getting sight. ఏం మాట్లాడుతున్నాను అంటే మనకి ఈడు ఏంటి ప్రొటాగనిస్ట్ అయితే దగ్గర పెట్టుకోవాలి. మన ఈడు ప్రొటాగనిస్ట్ అయితే దెన్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఇస్ లైక్ యునో ప్రాబ్లీ ఏమంటాం వీడిని ఫోటోకి పిలవరు, దాని తర్వాత దట్ ఈస్ వెన్ లైక్ దిస్ ఫెలో డస్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మోటివేటింగ్ అక్కడ అన్నట్టు. లైక్ ఇట్లా స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి ఇంకా ఫైనల్ పిలుస్తారు అనమాట ఇవ్వడానికైనా. అయితే వీడు జస్ట్ ఇట్లా జేబులో చేతి పెట్టుకుని వెళ్తున్నాడు అంతే. సో వీడిది జర్నీ చూపిద్దాం. వాడు కార్లో వస్తున్నాడు. సో కార్లో వచ్చేటప్పుడు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం, విచ్ ఈస్ యూనో ఇన్విటేషన్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు, ఇంటికి వచ్చి ఇవ్వాలని కొంచెం కూడా మేనర్స్ లేదా వీళ్ళకి అన్నట్టు మాట్లాడుతుంటాడు. మాట్లాడి అక్కడ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రోజు గెస్ట్లను రిసీవ్ చేసుకునే ఎవరో ఉంటే వాళ్ళు అడుగుతుంది మీరు ఎవరండి అని అడుగుతుంది. సో అక్కడ ఫస్ట్ ట్రిగర్ అవుతుంది. పోయి కూర్చున్న తర్వాత ఎవరు వచ్చి పలకరిగారు, రెండో ట్రిగర్ అవుతుంది. మూడోది స్టేజ్ మీద ఫోటోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఫోటోకి పిలవరు, నాలుగో ట్రిగర్. అట్లా సో అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ట్రిగర్ అవ్వకుండా పోతుంది వాడికి. ఈజ్ హి ఎ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అట్లా ఏమని అనుకుంటున్నాం మనం? ఆర్ ఐ థింక్ హి షుడ్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఓన్లీ. అవునా? హి షుడ్ బి, ఐ మీన్ దట్ పెట్టినెస్ డజంట్ సక్సెస్ఫుల్ కాకపోతేనే పెట్టి అవుతారు. అట్లా కాదు అంటే లైక్ యూనో ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్ కాదు, ఇఫ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ లిటిల్ మోర్ ఇదంటే దెన్ వి కమ్ ఫ్రమ్ అనదర్ డైరెక్షన్. I feel like he should be successful. He should be like he is like ఏమంటారు బయట తనకి చాలా పేరు ఉంటది. ది అడ్యులేషన్ గెట్స్ అవుట్ సైడ్ ఇస్ మచ్ మోర్. సో వాడికి ఇట్లా లోపలికి వచ్చేగానే ఇట్ ఇస్ వెరీ హంబ్లింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ ది సేమ్ అదే రమేష్ సీతమ్మ వాకిట్లో బయట వాడిని చాలా పేరు ఉంటది, ఇక్కడ రాగానే వాడిని వాడిని చూస్తారు, వాడిని కాలుతుంది అని అనుకుంటారు అట్లా అని చెప్పి. మీరు బ్రహ్మోత్సవం చూసారా? అయితే బట్ no, here is where we have to make that important distinction. Is he Rav Ramesh in SVSC or Rav Ramesh in Brahmotsavam? అంటే he can be మధ్యలో ఉండొచ్చు ఆ రెండిటికి. He's not that successful also.
కానీ వాని పిల్లలు లేరు, పెళ్లి చేస్తుంటాడు, వానికి కోపం వస్తుంది, టూ మెనీ థింగ్స్ నడుస్తున్నాయి మన మైండ్. వెళ్దామంటే వాళ్ళ వైఫ్ రానున్నది, పోయి చూసుకో మీ వాళ్ళని చెత్తనా కొడుకులాలు అని చెప్తుంది. సో వాళ్ళిద్దరు ఎప్పటి నుంచో ఇట్లా విషయం పెంచుకొనే కూర్చొని ఉన్నారు వీళ్ళ మీద. బ్రైడ్ గారికి కూడా అన్న ఉంటాడు కదా, కూడా ఒకడు కజిన్ కూడా ఉంటాడు, ఇల్లు మందాసి ఉంటాడు. స్టార్టింగ్ నుంచి ఆడికి ఇష్టం లేదు ఇడంటే. ఫస్ట్ ఇది అనగానే ఆడు ఇంకా ఎగబడతాడు, అయిపోయాడు నీ అమ్మ అని చెప్పేసి వస్తాడు గారు. ఆల్కహాలిక్ సిస్టర్, two sisters. Yeah, two sisters of the groom. Yeah. బ్రదర్ చనిపోయింది కూడా వాళ్ళ నాన్న. పెద్ద అయినా ఇన్నే ఉంటాడు అయితే. కానీ నన్ను ఎందుకు పిలవారు అట్లాంటప్పుడు? అంటే ఉంటేలే ఆస్తి అనుకో మరి. ఇంకా ఫ్యామిలీ అన్నాక కష్టాలు ఉండవా? ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద పార్ట్ విత్ లీస్ట్ ఎక్స్పోజర్ నీడెడ్. ఎవడన్నా నమ్మేసిన అవునా ఇలా ఏంటది అని చెప్పి అది కూడా అది ఫస్ట్ కాన్వర్సేషన్ లో పెట్టా. అండ్ మదర్ కుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్, నో. The groom's mother could be a very proud person. She is like, I don't need anybody's help. She is doing the entire marriage by herself. She is putting all the money. So why does she need anybody? అన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఆమె ఫీల్ అవుతుండాలి, ఈ పెళ్ళికి పెద్ద నేను, నువ్వు కాదు అని. మేబీ షీ ఫైనలీ. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్, ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చిన పెళ్లిల్లో చాలాసార్లు శుభలేఖ అడుగుతారు బయట. లైక్ యూనో ఫస్ట్ ఇన్ని అడగాలి, ఇన్విటేషన్ కార్డ్ చూపిమంట. వీడేమో అదేమన్నా ఇదా ఐడి కార్డ్ నేను ఎక్కడ పెట్టుకుని తిరుగుతా, మా ఫ్యామిలీ పెళ్లి కదా వచ్చింటాడు. సో అప్పుడు ఆ కేయాస్ లో మేబీ వీళ్ళ చెల్లి వస్తుంది. చెల్లి వచ్చి ఇదేంటి షీల్ మా అన్నయ్య లేదు అన్నయ్య అని చెప్పి. అండ్ ఈ కుడ్ లైక్ వాడికి ఏంటి పాసివ్ అగ్రెసివ్ గా హిల్ బి సేయింగ్ స్టఫ్ లైక్ అదేంటి ఇక్కడ ఇంతేనా, అదేంటి అడుగుండొచ్చు కదా నేను పంపించా అట్లా అలాంటి మాట్లాడు. టూ సిస్టర్స్ వాళ్ళలో ఒకళ్ళు వస్తారు, మదర్ అంటే ఏంటి వీళ్ళమ్మనా లేకపోతే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ట్రీ చూసి గ్రూమ్ వాళ్ళ అమ్మ is Rao Ramesh's sister ikkada. Sister-in-law. Yeah. Brother died. Brother died. Okay. So now it works. Brother died. Yeah. The whatever heirloom that is there is the etlana petti ani cheptunnamu. This fellow anyway is not giving the artifact to anybody. Yeah. So he is the elder brother. The younger brother died. The younger brother's wife is the one who is taking care of the entire thing. Yeah. Her son is getting married. Yeah. So he is the next heir. This fellow doesn't have heir. That the heir is. Yeah. అయితే మనకి రైట్ఫుల్లీ ఇప్పుడు అదేంటి లెట్స్ కాల్ హిమ్ రావు రమేష్. ఓకే, బట్ రైట్ఫుల్లీ అదేంటి మన రావు రమేష్ కి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. అంటే లైక్ చూసుకుంటే అదేంటి హీస్ డూయింగ్ వెల్ ఇదంతా. సో వేర్ ఇస్ దట్ పెటినెస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అనేది మనం ఇఫ్ వీ కెన్ ఫిగర్ అవుట్. మేబీ ఫాదర్స్ లవ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. That guy probably always liked the brother. చిన్నోడికి పెద్దోడు చిన్న టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ when he was there. అన్న చనిపోయినాక వీళ్ళందరూ కొంచెం మెల్లమెల్ల డిస్టెంట్ అయిపోయినారు. సో ఇట్స్ అచ్చా నువ్వు చనిపోయినా అంటున్నా, నేను ఉల్టా అంటున్నా. చనిపోయే ముందు లైక్ యు నో దిస్ గై ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దిస్ ఫెలో ఇస్ ద బిగ్గర్ బ్రదర్ రే. యా కానీ వాళ్ళ డాడీకి ఎప్పుడూ చిన్న తమ్ముడే ఇష్టం ఉంటాడు, చిన్న కొడుకు. సో వానికి కాల్తుంటది, ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది. అందుకనే కదా. See, so now in every other way like వాడు అంటే he is the kind of guy like you know ఇప్పుడు అదే గ్లాస్ అంటే 2 గ్లాసులు పట్టుకొని వచ్చి ఆ టైప్ అదేంటి మనోడు అన్నమాట. Yeah, so అంతే లైక్ so his pettiness comes from that. Yeah, somewhere he knew ki he has no validation in his family. No matter how successful you are, at the end of the day if your family doesn't give a shit about you, you always end up feeling like there's nothing. And especially when one whole day is like a field trip with them, it becomes even more illegal. That's why a lot of people avoid family functions also because they have to face this kind of thing. So this fellow also avoids, but then tappansariga inga ellalsi vastadi because he has to give this thing. So Carlone will beginning is set. Carlo will give this information and that fact that he has to give that heirloom. Whatever gift pack lo పెట్టేసి ఉంచుతాడు. వైఫ్ ఇంకా పెట్టి చేద్దాం. వన్ వైఫ్ అంటే పెట్టి అంటే షీ ఇస్ వెరీ నెగటివ్. She is negative. This fellow might not be negative. He is petty from circumstance. ఇది పెద్దోడు నేను అంటే నీకు నువ్వు అనుకుంటే చాలదు అది చెల్పు అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాను. Not petty రే. Now for example పెట్టి అంటే అదే
Now wife is looking for her husband, looking out for her husband. You understood? Yeah. In this dynamic, now the family members are not giving a damn about you. Why are వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది ఆబ్వియస్లీ. Yeah. ఇప్పుడు అదే. చూసేటోనికి It seems petty. Correct. But manaki, because we are writing that character, we'll think of her as not petty only. We'll think of her as a good wife. Someone who is looking out for her husband, who needs validation from his family, but is not getting that validation. So the wife is like, why the hell are you pestering over it? Your family members are shit. Basically, that's what she says. But manaki adi translate as an audience, it translates that అరే వీనికన్నా అధ్వానంగా ఉంది కదా ఈమె అన్నట్టు మనకి అట్లయితుంది. ఓకే, అంటే అప్పుడు ఆమె ట్రైట్ ఎట్లా అంటే లైక్ నువ్వు ఏం మాట్లాడినా కానీ షీ విల్ లైక్ యూనో స్పిన్ ఇట్ అరౌండ్. అంటే ఎంతమంది పిలిచారా అంటే అదేంటి మీ నాన్నగారు మాకు ఇచ్చిన డబ్బులు అయితే ఇంతమంది పిలవగలరు అట్లా మాట్లాడుతుంది అనుకో. కరెక్ట్, అంతే అట్లే ఉండాలి ప్రతిదానికి. నెగటివ్ ద వైఫ్, ఇఫ్ షీ ఇస్ లైక్ దట్. ఏ వైఫ్ అంటున్నారు? వీన్ వైఫ్, ప్రొటాగనిస్ట్ మన రావు రమేష్ వైఫ్. ఆమెనే కదా పెట్టి. కానీ ఇప్పుడు ఆమె ఉండదు కదా అసలు. పెడదాం, ఏముంది, ఏం కాదు. మన పక్కన ఉండడానికి ప్రతిసారి ఫస్ట్ మాట్లాడుతుంటాడు కదా, కాల్ మీదనే మాట్లాడుతుండేమో ఏదో చేస్తుండేమో, అక్కడే ఆమెను పెట్టి తీసేయచ్చు. జస్ట్ గివ్ ఎక్స్పోజిషన్ ఆమెను తీసేయచ్చు. ఎందుకంటే ఆమె వచ్చిందంటే అది ఇంకా వెళ్తారు. ప్లస్ మేబీ ప్లస్ ఆలోచించే కొద్దీ మేబీ ద వైఫ్ బీయింగ్ a sane one will help the story more rather than she sane only but the way she talks is very నోట్ కానీ ఈడితోనే అట్లా మాట్లాడాలి, ఇంకెవరితో కాదు. ఒకవేళ వస్తే ఓకే, ఎందుకంటే ఆమెకు తెలిసి ఈడు ఎట్లాంటి వాడు ఎట్లా. సో వీళ్ళు వానికి ఒక కూతురు కూడా పెట్టేద్దాం, లేకపోతే ఇన్ని క్యారెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ మీద ఉన్నారు, ముగ్గురు మాట్లాడుతున్నారు, కూతురు యూఎస్ లో ఎక్కడ ఉందేమో, మంచిగా మాట్లాడుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో దట్ డిఫరెన్స్ నీడ్ అనదర్ పర్సన్ అండ్ మేబీ దట్ హ్యాస్ టు బి a tool for all the exposition. అంతే, ఇంకా అక్కడతో అయిపోతే ఇంకా అయిపోయింది. ఓకే, ఈ ఎవడైతే ఆల్కహాలిక్ ఉన్నాడో వానికి ఆ కూతురికి కూడా ఏమన్నా ఉన్నట్టు పెట్టాలి. ఇప్పుడు హిడెన్ టెన్షన్స్ అన్ని అవే ఉండాలి. ఏదో అయింది వీళ్ళ మధ్యలో, అందుకే ఇట్లా. కూతురు అంటే మళ్ళీ ఎవరు కూతురు? వీన్ కూతురు, కూతురు. రైట్. Then okay. So we'll write family tree. Okay, so this guy's elder brother is Rao Ramesh. Rao garu అని రాస్తా. ఓకే, పర్లేదు రమేష్ అంటే ఎట్లుండాలంటే స్టోరీ చదివి రావు రమేష్ అన్నారు. ఓ వావ్. ఎల్డర్ బ్రదర్ రావు రమేష్. ఓకే, యంగర్ బ్రదర్, యంగెస్ట్ బ్రదర్, brother who died is Brahmaji. Okay, మధ్యలో వీళ్ళిద్దరు మధ్యలో చెల్లి ఉంటారు. వీడికి అక్క, వాడికి చెల్లి, మధ్యలో మిడిల్ సిస్టర్. ఏం పడదాం? రేణుకానా? ఆవిడ యాక్టరా? యాక్టర్ పెడదాం అంటే ఇట్ మైట్ జస్ట్ బి సాడ్. నో మా ముగ్గురికి ఒక్క లేడీ ఆర్టిస్ట్ పేరు తెలీదా? ప్రగతి. Okay, this is this thing. So now Rao Ramesh has a daughter and a wife. Okay, a sane daughter, protective wife. Okay, but we don't see them like. We don't see them. It's over phone. Yeah, we don't see them. పేరు బాగుంది భయ్యా. సేన్ డాటర్, ప్రొటెక్టివ్ వైఫ్, ఇన్సేన్ హస్బెండ్. ఇదేదో ఆ సంక్రాంతికి వస్తుంది. Middle sister Pragati, husband who is very shy and this shy husband. Or he can only be the alcohol. ఇంకో నలుగురు నేసే బదులు. Okay, yeah, why not? Short film కదా. Alcoholic husband, who cannot control his drink. His drunkenness. And ఇప్పుడు బ్రహ్మాజీ వాళ్ళ వైఫ్ ఎవరో ఒకరు. Brahmaji వాళ్ళ wife is the main character. I mean, Deceased, Brahmaji is deceased. అక్కడ ఫోటో కూడా పెట్టవచ్చు పక్కనే.
మండపం పక్కన ఫోటో పెట్టింటారు బ్రహ్మాజీది ఇట్లా వేసేసి అనుకోవచ్చు నీ అమ్మాయి సచ్చినాక కూడా నన్ను ఓవర్ పవర్ చేస్తుంటా అన్న టైప్లో ఉంటుంది. లేకపోతే దట్ ఆల్కహాలిక్ బ్రదర్ క్యాన్ బి రోమింగ్ అరౌండ్ విత్ దట్ ఫోటో. అన్న చూస్తుండే చూడన్నా బామర్ది సారీ. పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు. ఇప్పుడు దిస్ ఫెలో రోహిణి ఏం పెడదామా? రోహిణి ప్రౌడ్ వైఫ్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్డ్ హస్బెండ్ అండ్ టిమిడ్ సన్ ఇస్ ద గ్రూమ్, అంతే కదా? నెక్స్ట్ వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక బీఫ్ డిసైడ్ అవ్వాలి. సో అదే అంటే టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ వీ హ్యావ్ టు రివీల్ కి వీళ్ళ ఫాదర్ కి హీ హాస్ లైక్ డాడీ ఇష్యూస్ అని చెప్పి అంతే. అది దెన్ మరి అంటే ఈ జోన్ లో పోతే అయితే ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు హ్యావ్ సమ్ ఐడల్ ఆర్ సంథింగ్ ఓన్లీ. బికాస్ లేకపోతే ఇంకేదైనా కానీ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దట్ అగైన్ మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా మనకి ఇష్యూస్, సో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న ఐడల్. కానీ వాడు ఎందుకు ఇయ్యాడు ఐడల్? జస్ట్ వాడు. సో నేను చెప్తా ఇప్పుడు ఏంటంటే దీస్ ఆర్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ పాటర్స్. ఓకే ప్లీజ్ ఆగు విను ఫస్ట్ ఎట్లా తెలుస్తుంది ఏం చెప్తున్నా. సో ఇప్పుడు ద తాత ఈజ్ ద ఒరిజినల్ పాటర్. ఓకే, దిస్ ఫెలో ఈజ్ he created that ఏదైతే క్రియేషన్ ఉందో దట్ ఫెలోస్ ఒరిజినల్ క్రియేషన్, ఆ క్రియేషన్ ఈస్ ద heirloom that is being transferred because it is meant to be auspicious, but essentially after a certain point of time everything is dispersed. Okay, so ఇప్పుడు వాడు ఈ ఎల్డర్ బ్రదర్ వెళ్తున్నాడు, he puts up a certain separate business saying that he has a different artifacts business and stuff like that. He is pretty like well established fellow who is మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏం చేయరు. ఇప్పుడు మిడిల్ సిస్టర్ ఎట్లయినా పని చేయదు, హౌస్ వైఫ్ ఉంటుంది. యంగర్ బ్రదర్ చనిపోయిండు, బట్ హీ ఈస్ నోన్ టు బి ద క్రియేటివ్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. సో హీ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు ద dad. Yeah. But also that could also be one of the reasons he went out of the family. I mean, went out of this business because he knew that his dad never gave him the same importance. Correct. Yeah. So the heirloom that they're giving is the original product of his father. Yeah. So the younger brother కాకుండా వీడికి వస్తుంది అది. Yeah. సో వీడు అది పెట్టుకుంటాడు ఎందుకంటే వీడు బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తాడు కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ పీపుల్ ఓన్లీ, లైక్ బిజినెస్ పీపుల్ బేసిక్లీ. సో బిజినెస్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అమ్మే టైప్ బిజినెస్ మ్యాన్ వీడు. సో వీడి దగ్గర అది ఉంటది. నౌ దిస్ చైతన్య ఫెలో ఆల్సో వాంట్స్ టు స్టార్ట్ అ బిజినెస్ విచ్ ఈస్ సబ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు వీళ్ళ నాన్న పేరు ఏదో అనుకో, కేశవరావు ఏదో ఉంటుంది. సో కేశవరావు అండ్ సన్స్ ఈజ్ ప్రాబ్లీ ద బిజినెస్ దట్ దే హావ్ స్టార్టెడ్, అండ్ రావు రమేష్ టుక్ ఇట్ టు a next level, and now Chaitanya wants to start his own thing. So it is auspicious for him to get okay పెళ్లి తర్వాత వీడిగా అది ఇస్తే ఓకే వీడు తీసుకెళ్ళి వీడు he wants to do something else just like his elder brother did something else అన్నట్టు పెట్టుకోవచ్చు. సో just for that fact that okay his why I said Potter is because that father could be that the generational heirloom is that one artifact that because it is a long lasting thing. ఇప్పుడు సెరామిక్ పాటర్ కాకపోయినా కూడా నీకు అదే కదా ఉంటుంది. వీడ్ పాటర్ కాదు అదే అంటున్నాను. వీడు కాదు ఆయన పాటర్ కాకపోయినా కూడా ఆయన కూడా ముందు జనరేషన్ నుంచి వస్తుందని కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అక్కడి నుంచే వస్తుంది అదే అంటున్నాను నేను. అంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు అంటే ఆర్టిఫాక్ట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ద పవర్ కి దెన్ ఇప్పుడు అది ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాడు కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చనే కాకుండా ఇట్ షుడ్ జస్ట్ బి లైక్ అ స్మాల్ లక్ థింగ్ అంతే, రిచువల్ థింగ్. పెళ్లికి ఎవరికి పెళ్లి అవుతుందో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పేరు ఇవ్వాల్సిందే. దట్ ఈస్ జస్ట్ కష్టం అనుకుంటే అది వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పిన కష్టం అంటే ఓకే అందుకే వస్తాడు. అరే వీళ్ళు నన్ను ఎట్లా చూసినా ఎంత చూసినా కూడా మా డాడీ చెప్పాడు నాకు నేను ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అన్న వస్తాడు. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు చేసే అన్ని కథలకి నేను మనం ఏం ఐడల్ ఇస్తున్నాం అనే దాని మీద ఇప్పుడు వాడు చేసిన ఐడల్ అనుకో
ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ హాస్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ సెన్స్ దట్ ఓకే వాడు ఇచ్చిన ఒక అంటే బట్ వాళ్ళ తాతలు కూడా చేసి ఉండొచ్చు కదా అది. దట్స్ వాట్ హౌ ఇట్ హస్ బీన్ ఫ్లోయింగ్ అంటున్నా. అంటే ఇప్పుడు వీనికి తాత ముత్తాతలు చేసి రమేష్ ద పర్సన్ వాస్ డాడీ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ చేస్తేనే అప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ దానికి. ఒకవేళ వాని గురించి మాట్లాడుతుంటే జనరేషనల్లీ పాస్ అవుతున్నప్పుడు అది ఎవరు చేసినా ఏం చేసినా ఐడల్ కే ఇంపార్టెన్స్, ఆయన మాటకి ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది. Alana, okay. Yeah, then it could be something his dad made. So that for him, like, you know, the only validation or this thing he has from his dad is that. Anything left. left by. ఇంకా అది కూడా పోతుంది. దెన్ ఇంకా ఎలాగో వాళ్ళ డాడీకి ఎప్పుడు ఇష్టం లేదు. ఇప్పుడు heirloom అని అంటున్నప్పుడు వీన్ జస్ట్ వన్ ఫాదర్, అది that could also be heirloom. అంటే ఇప్పుడు అదేంటి రింగ్స్ ఇస్తారు, దెన్ గ్రాండ్ మదర్స్ రింగ్స్, దట్ ఇస్ also heirloom only. ఇప్పుడు గ్రాండ్ మదర్ కోసం కొనిస్తారు కదా భయ్య, అది టు పాస్ ఇట్ ఆన్. ఇప్పుడు ఈయన చేసింది ఎందుకు అది కన్విన్సింగ్ లేదు, జస్ట్ ఆయన చేస్తాడు, అది చేసి ఈవిడ ప్రేమతో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అది పెళ్ళికి ఇచ్చిండు అన్నది ఇప్పుడు రింగ్స్ అండ్ ఆల్ స్పెసిఫిక్లీ ఫర్ మ్యారేజ్. ఇప్పుడు ఈయన చేసింది వాడు ఓకే మా డాడీ చేసిండు అని చెప్పి వాడు పెట్టుకోవచ్చు అట్లా. దాన్ని వాళ్ళు ఇవ్వాలి అని చెప్పడం అన్నది ఆయన రిచువల్ క్రియేట్ చేసిండు అని కూడా చెప్పాలి మనం. అంటే నో ఇట్ కుడ్ బి లైక్ ఇప్పుడు ఏంటి ఆ వంశంలో మగవాళ్ళకి వెళ్ళాలి, ఆ ఇంటి పేరు ఉన్న మగవాళ్ళకి వెళ్ళాలి అనుకో. ఐ మీన్ విచ్ ఇస్ నాట్ అ వెరీ ఏలియన్ లైక్ జస్ట్ క్యాజువల్లీ చెప్తారు. నేనేమంటున్నా దట్ వీళ్ళ ఫాదర్ చేస్తే మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ పోతుంది, జనరేషనల్లీ పాస్ అవుతుంది ఇది. జనరేషనల్లీ పాస్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు వై ఆర్ వి స్టికింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఏమంటారు, బికాస్ ఎవ్రీబడీ హస్ టు నో, అందరికి తెలిసి ఉండాలి అదే అని చెప్పి. ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఎందుకు అంటే వీడికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడికి ఎట్లొచ్చింది అనేది మనం ఆలోచిస్తే అప్పుడు దెన్ విల్ ఫిక్స్ ఆన్ వీడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అనేది. సో వీడికి ఎట్లొచ్చింది అంటే ఈ ప్రాబ్లీ హీ స్టార్టెడ్ సంథింగ్ గుడ్, సో ఇన్ ద మార్క్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్ బిగ్ హీ హెస్ గాటన్ దట్ ఫ్రమ్ హిస్ జనరేషన్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఓకే మగవాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు అట్లా కాకుండా ఇట్ ఈస్ దట్ ఓకే హూ ఎవర్ ఈస్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్ స్టార్టింగ్ ఆన్ ఎ న్యూ ఆర్ సంథింగ్. అంటే వెడ్డింగ్ రోజే ఎందుకు ఇవ్వాలి అప్పుడు? వెడ్డింగ్ రోజు ఎందుకు నేనేమంటున్నా అంటే సి ఇట్ కుడ్ బి వాడికి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంకా లేస్తుందంటే పిచ్చి లేస్తుందంటే వాడు యాక్చువల్లీ ఇదేంటి వీడికి పెళ్ళైనప్పుడు వాడికి వచ్చింది, వాళ్ళ తమ్ముడికి పెళ్ళైనప్పుడు యాక్చువల్లీ వాడికి వెళ్ళాలి, కానీ అది పోయాడు కాబట్టి వీడి దగ్గర ఉంది. సో ఈ నోస్ దట్ ఇట్ డజంట్ ఈవెన్ బిలాంగ్ టు హిమ్. సో హీస్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు దట్ లాస్ట్ బిట్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ వాళ్ళ డాడీ దగ్గర నుంచి. అట్లా ఇట్ ఇస్ దెన్ ద మదర్ ఆల్సో కుడ్ బి లైక్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ఫుల్లీ యువర్స్ అండ్ వై ఆర్ యు కీపింగ్ ఇట్. అండ్ స్టార్టింగ్ నుంచి హీ హస్ కమ్ ఓన్లీ టు గివ్ ఇట్. సో అదేంటి వాళ్ళ ఇప్పుడు అదేంటి వాళ్ళ వైఫ్ అన్నా కానీ అదేంటి ఏముంది ఒక చిన్నది ఇచ్చా ఇవ్వడానికి కదా వచ్చాను, కాదు అది కాదు అదేంటి జస్ట్ చూసుకోవాలి కదా అని. అండ్ మనకు అదేంటి ఎక్కడో అక్కడ డిఫరెన్స్ స్టార్టింగ్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు కొన్ని హాల్స్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చేసే పెళ్ళిళ్ళు అయితే దేర్ ఆర్ లైక్ పీపుల్ లైక్ వ్యాలీ వాళ్ళందరూ ఉంటారు కొంచెం. సో మనం ఓపెనింగ్ యాక్చువల్లీ వీడు కార్ ఎక్కడో పెట్టి రావాల్సి వస్తుంది, ఆ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అక్కడే కాన్వర్సేషన్ అవుట్ అవుతుంది. హీఈస్ లైక్ హ్యావింగ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ విత్ వీళ్ళు ఏంటి మరి అక్కడ కూడా లేడా అని చెప్పి అన్నట్టు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి. సో వాడి స్టార్టింగ్ నుంచి అన్ని పడుతూనే ఉన్నాయి. అండ్ హిమ్ బీయింగ్ పెట్టి విల్ కమ్ త్రూ బికాస్ హీ హాస్ నథింగ్ టు లూజ్. హీఈస్ వెల్ టు డూ అన్నీ అయిపోయి అయినా కానీ వీడు ఎట్లా ఉన్నాడంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నౌ ద. And also one more thing is this is the only thing that he can hold on to. Yeah. Like for example, this is the only power that he is bestowed upon. Yeah. Ante. Vere rakanga vaaniki em istale. Otherwise he can't affect that family in any other way also. Yeah. Set. So whatever idol anukundam. Edo idol. Yeah. Okay na? Yeah. అండ్ వీ షుడ్ ఆల్సో వెరీ క్లియర్లీ వీడికి వాళ్ళ తమ్ముడితో ఉన్న ఒక ఇది వీ షుడ్ కీప్ ఆన్ హిట్టింగ్ దట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడు ఆఖరికి ఫోటో తీసుకుందాం అన్నా కానీ ఆల్కహాలిక్ వాడు వచ్చి వాడి ఫోటో కూడా పట్టుకుంటాడు అనమాట, ఫ్యామిలీ ఫోటో అని చెప్పి. వీడు వాడు లేడు కదరా అయినా కానీ ఇదేంటి హీస్ ఫోర్స్ ఇన్ టు దిస్ హోల్ లైక్ అనేది అంటే దిస్ ఫెలో లైక్ కాన్స్టెంట్లీ ఈస్ రిమైండెడ్ దట్ హిస్ ఆఫ్ హిస్ బ్రదర్. వీడికి అది ఎక్కడో తగులుతుంది మాటికి. లైక్ వీడిని ఇప్పుడు ఫోటో లాస్ట్ ఫోటోకి పిలుస్తారు అనుకో, అప్పుడు కూడా దట్ ఆల్కహాలిక్ ఫెలో విల్ కమ్ విత్ ద ఫోటో ఆఫ్ లైక్ ద బ్రదర్. అండ్ అదేంటి ఎందుకంటే ఫోటోలు ఉండాలి కదా అని చెప్పి.
ఎండింగ్ ఏంటి తెలియదు. At this point I'm even thinking should this fellow actually not give, or like should actually get misplaced. That should be the midpoint maybe. Yeah. పోండ్రావే తీసుకోండి నేను వెళ్ళిపోతా అన్న టైంకి వాడు చూస్తా ఇది ఇంక ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం అన్న టైంకి అక్కడ ఉండదు. మేబీ దెన్ ఎవరో చిన్నపిల్లలు ఎవరో అదేంటి వాళ్ళు ఏమో అదేంటి ఆడుకుంటున్నారు, ఏదో ఒకటి చేయొచ్చులే కానీ బట్ ఎండింగ్ ఆన్ మిడ్ పాయింట్ కాదు, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఓన్లీ. Then the story will be how we'll make sure that they give it to them. See, either it has to be the ending where వాడు అంతా జరిగిన తర్వాత వాడే నాశనం చేసి వెళ్ళిపోవాలని, or like the timid groom, basically towards the end he should be fed up of this nonsense and he should just come and destroy that artifact, saying that nobody needs to have this nonsense, let's just be together, let's be nice అని చెప్పి వాడు డిస్ట్రాయ్ చేసి అక్కడ ఎండ్ చేశారు. That is one thing. I think the other way we can probably play is, అంటే we can destroy the heirloom ఇదంతా ఓకే. ఒకటి వీడి ఈగో మీద వెళ్ళాలి. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి now he is trying to hide the fact that he doesn't have the artifact but he has to give it. వాడికి అంటే వాడికి ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ ఉంది దానికి, సో వాడు ఆ బాక్స్ ఏదో వెయిట్ ఉన్నట్టు వాడు అదేంటి అన్ని చోట తీసుకెళ్ళి, బికాస్ he doesn't want to admit that the heirloom is not there. I think he should, అంటే అందరికి తెలిస్తే బాగుంటది అది పోయింది అని. ఇప్పుడు ఆ కెయాటిక్ సినారియోలో వీడికి ఎతకాలన్నా మనకి దొరకదు అది వీడు ఎత్తుకాడు, వీడికి తెలుసు వీడు ఏదో నాటకాలు ఆడు ఉండాలి. సో టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఎట్లా అంటే లైక్ బేసికలీ ఇప్పుడు పెళ్లి అవుతుంది, అందరు అది మర్చిపోయి అందరు ఎత్తుతున్నారు అనమాట, అందరు సీట్ల కింద ఎక్కడ ఉందని చెప్పి మొత్తం అదేంటి ఆ పెళ్లి హాల్లో అట్లా. వాడు ఓకే వై ఐ వాస్ సేయింగ్ ఆల్కహాలిక్ షుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద సిస్టర్ వాళ్ళ కొడుకై ఉంటే ఆల్కహాలిక్, ఇప్పుడు వాడిని నా డాటర్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇది పోగానే ఇది కావాలని చేస్తుండు నీ అమ్మ అని ఆడొక రక్కస్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఈ హస్బెండ్ ఉన్నాడు అనుకో, హస్బెండ్ వన్ సైడ్ వాడు ఉంటాడు, వాడు ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు, మా బావ సూపర్ అని చెప్పుకుంటూ తిరిగేటోడు అంతే. కొడుకు పెడతాము ఆల్కహాలిక్, హస్బెండ్ ఆల్కహాలిక్, కొడుకు నా కొడుకుని ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని ఉంటది కదా, నా కొడుకు వచ్చి కదా నీకేంది అంత ఇది రచ్చానా అందుకనే చేస్తుండే ఇట్లాంటిది అట్లా పెట్టవచ్చు. ఎందుకంటే his son is not the heir, no? Yeah. Anyway, so they have a son. Alcoholic, this thing has a son. Yeah. But he is not like a big rejected, like he is very like these are beneath me annattu. Yeah. ఏం నార్సిసిస్టిక్ son na. అదే లాస్ట్ లో అదేంటి వాళ్ళు వద్దులే కానీ ఇంకా పెంచేస్తే మన మెయిన్ దీనికి సైడ్కి వెళ్ళిపోతున్నామేమో. అంటే నార్సిస్టిక్ సన్ లైక్ వేర్ ఇస్ దిస్ నార్సిజం కమింగ్ త్రూ అంటే అది ఆలోచిస్తున్నా. ఓకే వాడు ఉన్నాడు నార్మల్ ఫెలో ఐటీ జాబ్ చేస్తున్నాడు ఉండొచ్చు, అంటే వాడు అదేంటి పెళ్లి నేను అడిగాను నేను చేసుకుంటాను అని చెప్పాను వాడు అలా. మనకి ఎండింగ్ ఒక్కటి ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఓకే లైక్ వాట్ ఎండింగ్ లో అయితే ఇట్ ఇస్ అబౌట్ హిస్ డాడీ ఇష్యూస్ ఎక్కడో అది వస్తుందని చెప్పి దట్ ఈస్ ద హోల్ లైక్ మేబీ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ లైక్ షో దట్ కాన్స్టెంట్లీ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ లుక్స్ లైక్ హీఈస్ లుకింగ్ డౌన్ అపాన్ దెమ్ కాన్స్టెంట్లీ లైక్ అంటే ఏంటిది అరేచి ఇది ఏసీ లేవా ఆ టైప్ వీడు. వీడు మనోడు రావు రమేష్ అన్ని పుల్లలు పెట్టాడు, వాడిని సోఫాలో కూర్చోబెట్టలే ఫస్ట్ 2 రోజు వాడు సోఫాలో కూర్చోబెట్టలే అంతే వాడు ఇంకేంటి అంతే. అండ్ హీ షుడ్ బి ద కైండ్ ఆఫ్ గైకి వాడికి పిచ్చిలేసింది అంటే అదేంటి ఆ 2 రోస్ ఉంటాయి కదా మధ్యలో వెళ్ళి చేరేసుకుని కూర్చునే టైప్ అదే నేను కనిపిస్తా అని చెప్పి అది కూడా పక్కన నేర్పిస్తాడు. ఆడే నిల్చుంటాడు సోఫా పక్కన నిల్చుంటూనే ఉంటాడు, వస్తారు అందరు పలకరిస్తే వాడు నిల్చొనే ఉంటాడు, ఇరిటేషన్ వస్తుంటది. ఎందుకు కూర్చోబో అక్కడ పర్లేదు ఇప్పుడు కూర్చొని వచ్చిన అని వాడు అన్ని చెప్తుంటాడు. ఒకరికి అర్థమవుతుంది ఓ ఇది కాదు అంటే పక్క జరుగు అని చెప్పేసి కూర్చోండి బాబా ఇప్పుడు కూర్చోండి అంటే అప్పుడు కూర్చుంటాడు వాడు. ఇంకో పర్సన్ ఉండాలి వీడి సైడ్ ఉన్నాడు, వీడి అంటే మీరు వచ్చారండి సార్ అదేంటి అన్నట్టు. ఎట్లా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగిన వాళ్ళ స్కూల్ మేట్స్ లేదంటే ఇట్లా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ టైప్ ఉంటారు ఊర్లల్లో.
సో వీడికి చిన్నోడు అయి ఉండాలి, వీడి తమ్ముడు బ్యాచ్ అయి ఉండాలి, కానీ వీడిని బాగా అడ్మైర్ చేస్తుంటాడు వాడు. అంటే హీ కెన్ బి వన్ ఆఫ్ దట్ లైక్ ఇప్పుడు he's a guy like out of all the people he doesn't care if this fellow actually like ఇప్పుడు మనకి ఆఫీస్ లో మనదేంటి what this fellow has towards right like he openly doesn't like few people అంతే. వాళ్ళు ఎంత మంచిగా ఉన్నా కానీ హీ లైక్ నువ్వు కదా నాకు వాడు కావాలన్నట్టు వెళ్తాడు కదా. సో వీడు he can have a sidekick like that. సో అదే సో వెన్ ఇప్పుడు సోఫా ముందు పక్కన నిలబడి ఉన్నాడు, వాడు వచ్చి చైర్ లో కూర్చోమన్నప్పుడు ఆ సంస్కారం పెద్దలు ఉంటే చెప్తారు, ఇట్లా లేదు కదా దాంట్లో నిమ్మనాయకులు ఉంటాడు. సో వాడు ఎవరు చేద్దామంటే సిస్టర్ లవర్ చేద్దాం, ఎక్స్ లవర్. అంటే చిన్నప్పుడు సిస్టర్ని ప్రేమించినోడు ఉంటాడు, మిడిల్ ప్రగతిని ప్రేమించిన ఒక లవర్ ఉంటాడు, వాడికి అన్న అంటే చాలా, వీడు రావు రమేష్ అంటే చాలా చాలా అడ్మైరేషన్ ఉంటుంది. మేబీ ఈ కుడ్ బి ద గై అంటే అదే నాకు ఇచ్చేసి ఉంటే ఇలా చేసేవాడిని బాగా వరుసగా వీడికి లాస్ట్ లో పిచ్చిలేసిన ఇదంతా అదేంటి ఐ మీన్ దొరకట్లేదు ఎవడరా నీకు బాగా అని చెప్పి. ఓకే ఇప్పుడు మనం క్యారెక్టర్స్ అయితే వచ్చినాయి, చాలా వచ్చాయి. ఇంకా రాసినప్పుడు ఎవడో ఒకటి లేచిపోతాడు అనిపిస్తుంది నాకైతే. వాళ్ళకి ఒక్కొక్క డైలాగ్ ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది. చాలా రియాక్షన్ల మీద చాలా డిపెండ్ అవుతుంది. సో మనకి ఎంత మంది ఉంటే అంత మంచిది. షార్ట్ పడాలన్నా కూడా నీకు ఇప్పుడు వీడి మేబీ ఇంకొన్ని వీడి ఎక్సెంట్రిసిటీస్ మనం అదే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సీక్రెట్స్ ఏముంటాయి, కొన్ని సీక్రెట్స్ అనుకుంటే దాని చుట్టూ చేయొచ్చు. అదే ఇప్పుడు మనం కలుపుకున్నాం కదా, ఒకసారి రాసుకుంటూ పోతుంటే ఆ సీక్రెట్లన్నీ మెల్లమెల్ల బయటకు తీసాం ఒక్కొక్కటి. ఎట్లయినా మనం వరుసలు కలిపినాము, వాళ్ళకి వీళ్ళకి కలిపినాము, క్యారెక్టర్లు రాసినాం కాబట్టి సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్ రాసుకుంటూ పోతే దెన్ విల్ గెట్ ఇట్ ఆఫ్. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. heirloom ఏంటైతే heirloom some idol. అప్పుడు దగ్గర మాట్లాడు, ఆల్కహాలిక్ హస్బెండ్ ఉన్నాడు కదా, కొడుకునే విడదాం. ఇట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్స్. కొడుకు ఇంకా వాని కూతురు ఇంకా వీడి కొడుకు, or maybe that fellow wants him to get him married to her daughter, అందుకని he's being nice. Who this guy? The alcoholic son. So వీడు కాన్స్టెంట్లీ అంటే లైక్ ఇట్లా అర్థమైంది. నేనేమంటున్నా అంటే ఆల్కహాలిక్ సన్ ఉన్నాడా, సన్ ఆల్కహాలిక్ చేద్దాం, అండ్ వాళ్ళిద్దరు వీనికి వాని కూతురికి నడిచింది ఒకప్పుడు అన్న ఒక సీక్రెట్ ఉంటది అని చెప్పేసి, అది వాడు ఆ టైంలో బయటకు వస్తుంది ఈ కమోషన్ లో. లేకపోతే ఇప్పుడు అంతా డైరెక్ట్ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు దిస్ గై బ్రహ్మాజీస్ రోహిణి అండ్ హిమ్ ఆల్సో హావ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం దట్ ఇట్లా ఇంట్లో పెళ్లి ఎట్లా చేస్తారు, చైల్డ్హుడ్ లవర్. అది కూడా లాస్ట్ లో అంటే లైక్ ఇట్లా ఏదో ఇట్లా అందరు ఒక్కొక్కళ్ళు అనుకుంటున్నప్పుడు, సో దిస్ రావు రమేష్ షుడ్ హావ్ ద లో లవర్ కాదు, no ఏదో నడిచింది అంతే. లైక్ they might have liked each other at one point or they still like each other, we don't know. The alcoholic son and Rao Ramesh's daughter present లో పాస్ట్ లో ఒక సీన్ నడిచింది వాళ్ళది. ఏం సీన్ నడిచింది అనేది సీక్రెట్. అంటే దాని వల్ల వీడు ఆల్కహాలిక్ అయిపోతాడు అంతే కదా. అది ఇంకా సో వీళ్ళు బావా అని తిరిగేటోడు వీడు బామర్దే ఉండాలి. అట్లా అంటే వాడిని తీసేస్తాను. వీడు ప్రగతి వాళ్ళ హస్బెండ్ బావా అని తిరుగుతాడు. మరి అప్పుడు ఫోటో పట్టుకొని వచ్చేటోడు వాడు ఉండొద్దు. అప్పుడు వాడు ఇంక ఉండలేడు కదా, ఇంకెవడు ఉండాలి. ఇంకోటి పెడదాం, పనుని పెడదాం, పాలోని పెడదాం. వైఫ్ వాళ్ళ తమ్ముడు పెడదాం. ఏ వైఫ్ వాళ్ళ తమ్ముడు? బ్రహ్మాజీస్ వైఫ్స్. రోహిణీస్ యంగర్ బ్రదర్. కాదు బ్రహ్మాజీస్ బామ్మర్ది. ఓకే వాడి బామ్మర్ది. ఓకే వాడి ఫోటో పట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు. ఓకే వాడు బాబా అని వాడు తిరుగుతున్నాడు. ఓకే అండ్ రావు రమేష్ షుడ్ హ్యావ్ ద లోయెస్ట్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద సన్ టు ద పాయింట్ వేర్ లైక్ ఐ మీన్ లైక్ వాడికి అంటే లైక్ హీ వుడ్ ప్రాబ్లీ గెట్ హర్ మ్యారీడ్ టు ఎనీవన్ ఎల్స్ బిఫోర్ హీ డస్ టు. అందుకని వాడికి వాడికి ఇంకా షాక్ ఇది ఏంటి ఇదేంటి నీకు మా కూతురా అన్నట్టు వాడు చూస్తే
అప్పుడు వాడు రేజ్ కావాలి. Yeah. నీ అమ్మ నువ్వు నీ బతుకు నువ్వు ఒకటి అని వాడు వచ్చి అప్పుడు బా అసలు మనం క్యారెక్టర్ ఇది మనం ఫీచర్ ఫిల్మే రాస్తున్నాం. అదే ఆపేసి ఇంకోటి రికార్డ్ చేద్దాం మనం. సీన్ ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్ చేద్దాం భయ్యా ఫీచర్ ఫిల్మ్. We can do it. If you are up for it, we can do. సింగిల్ ఫిల్మ్ కా అంటే నాట్ సో ఇన్ డెప్త్ ఆల్సో. కాదు, సీన్ టు సీన్ వెళ్దాం. బికాస్ డైలాగ్ అన్నది మనకు ఎట్లయినా చాలా టైం పడుతుంది దీనికి. కేయాటిక్ డైలాగ్ రాయడానికి ఫన్ ఆల్సో. ముగ్గురు పేజ్ మీద రావడం మస్తు కష్టం భయ్యా. అంటే ఆ డైలాగ్ ఇంకా ముగ్గురు కలిసి రాయలేరు ఎప్పుడు డైలాగ్స్. ముగ్గురు సపరేట్ ఒకటి రాసి ఇది బాగుందా అని చెప్పి అంటారు అంతగా. బట్ వీ కెన్ డూ దట్. సో ఒకవేళ ఇంకా మరి నాట్ డిసైడ్ ఆన్ ద లెంగ్త్ ఫర్ దిస్ ఎపిసోడ్. విల్ నాట్ సే కి ఒక స్క్రీన్ నో అంటే వేర్ దట్ విల్ కమ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఒకే పెళ్లిలో 3 గంటలు వి కాంట్ డూ నో. సో లైక్ యునో ఇట్ హ్యాస్ బి లైక్ దెన్ ఇట్ బి 2 days వాడు ఊరికి వచ్చి అట్లా అవుతుంది ఇంకా అంతే. పెళ్లి ఇన్విటేషన్ నుంచి ఇన్విటేషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. అది పెళ్లిలో కూడా కావచ్చు. అప్పుడు ఇంకా ఏంటి ఫస్ట్ రావు రమేష్ హైదరాబాద్ లో ఏం చేస్తున్నాడు. ఐ థింక్ వీ కెన్ డూ 50 minute or 1 hour అనుకోని అది పెరిగింది అంతే. బట్ ఓన్లీ పెళ్లి వరకే అవ్వదు అంటున్నాను నేను. యూ హావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రావు రమేష్ హైదరాబాద్ లో ఏం చేస్తున్నాడు, బట్ మనం తిరిగే వాళ్ళం తిప్పేవాళ్ళం అక్కడ నుంచి. అట్లేం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది సత్యం సుందరం ఉంది. సత్యం సుందరం వల్ల వాడు కావాలని ఇంటికి తీసుకెళ్లి వాళ్ళ స్టోరీ అంతా కథలుతాడు. అవునవును. బట్ దేర్ సో మెనీ స్టోరీస్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ లైక్ దట్ లొకేషన్ ఓన్లీ. దిస్ ఇస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ దట్. సో వీ కెన్ స్లోలీ వీ కెన్ పుల్ ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ మెల్ల పుల్ చేసుకుంటాం. అది చేసుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ 1.5 hour అయిపోతుంది మనకి. సో అయితే మనం స్క్రీన్ పే రాయట్లేదు సీన్ అట్లా డిసైడ్ ఆన్ దట్ దెన్ వి కెన్ విల్ ట్రై ఎక్స్పెరిమెంట్. టుడేస్ ఎపిసోడ్ ఇస్ an experiment. 10th episode. బోనస్ అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లైన్ చాలా రోజులు చదువుతుండే చేద్దాము అది ఫీచర్ కి సింగిల్ లైన్ చేద్దాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే అని చెప్పేసి. ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఎవరైనా ఇట్లా హాఫ్ అన్ అవర్ లో నరేషన్ ఇమ్మంటే అవ్వదు చూడు. దట్ ఇస్ వెన్ యు స్టార్ట్ రికగ్నైజింగ్ నువ్వు చిన్న స్టోరీలు రాయలేవు. చాలా కష్టం బ్రో షార్ట్ ఫిల్మ్. there's a lot of times you think ఇది సీన్ ఫీచర్ సీన్ ఉంటది, సీన్ ఉంటది, దానికి 4 డైలాగ్ రాసి 5 డైలాగ్ లో ఫినిష్ చేసి మళ్ళీ సీన్ ఒక్కటి పెట్టలేము కాబట్టి చిన్న స్టార్టింగ్ చిన్న అట్లేవు. I mean that is every short film. At least I have made, but సో అయితే ఓకే మనం అయితే ఓపెనింగ్ పెళ్లి దుంచే అనుకుంటే పెళ్లిలోనే సెట్ చేద్దాం. దట్ విల్ బి ఎ ఛాలెంజ్ ఫర్ us because now we have enough, we don't have anything. బట్ అంటే సో పెళ్లిలో అయినా కానీ లైక్ అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ స్మాల్ అవుట్ సైడ్ థింగ్ సో దట్ అదంటే ఈ వరల్డ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం అని ఒక ఇది ఉంటుంది. మన పెళ్లిలో అంటే వాడు అప్పుడు ట్రైన్ దిగాడేమో అట్లా ఏమైనా అంట. ఇందాక యూ సెడ్ నో ఎనీవే దట్ స్టోరీ వాడు వాళ్ళకి వచ్చిండు. that will show that his fellow is driving the car. ట్రైన్ దిగిండని పెడదాం భయ్యా. ట్రైన్ దిగి పికప్ చేసుకొని ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి వస్తాడు, రిసీవ్ చేసుకొని కొబ్బరి లేరు. సో అట్లా అంటే మనం కొంచెం పెద్ద స్టోరీ అనుకుంటే దెన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ కొంచెం లీడ్ ఉండాలి కదా మనకి ఏదో ఒకటి. సో ట్రైన్ దిగిన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే అదో ఊరు, వాడు ట్రైన్ దిగాడు, ఆ రోజు మధ్యాహ్నం ముహూర్తం, వీడు పొద్దున్న దిగాడు, పొద్దున్న నుంచి మధ్యాహ్నం. అంటే సీరియస్లీ ఇఫ్ యూ కెన్ normally I don't know were there any I remember what before sunset or something which happens in like 3 hours, but 3 hours lo these many interesting things we can do ante so many we can do. 3 hours nu chaala ekko count chestunnam. 1.5 hour 1 hour 40 minutes. no cinema కాదు, సినిమాలో టైం అంటే వీడు పొద్దున్న దిగి మధ్యాహ్నానికి పెళ్లి అయిపోతుంది అనే దీనిలో అంతే. ఇప్పుడు పెళ్లి అవ్వడం, భజంత్రీలు వాయించడము అనే జీలకర్ర బెల్లం. జీలకర్ర బెల్లం తర్వాత 2 గంటలు పెళ్లి నడుస్తుంది. ఇంకా అవునవును పెళ్లి అనేది పెట్టడంతో అయిపోతుంది. ఎప్పుడు ఇస్తాడు వీడు, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? బిఫోర్ ద మ్యారేజ్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఇట్ హస్ టు బి. సో అక్కడ వెనకాల పెళ్లి జరుగుతుంటే ఇక్కడ ఇదంతా సోది జరుగుతుండాలి. అవునవును దెన్ వీ కెన్ ప్లే ఆన్ దట్ యూనో. అది పోయింది ఇప్పుడు కానీ ఇది ఉందని నమ్మించాలి. బికాస్ సమ్వేర్ లైక్ మేబీ ఎక్కడో ఒక గొడవ అవుతుంది, ముందే ఒక గొడవ అవుతుంది అనమాట. వేర్ దే ఆల్ కాల్ హిమ్ పెట్టి.
అండ్ అప్పుడు ఏంటి వీడికి ఇది పోతే నాకు తెలిసి థింక్ అరే నేను కావాలని ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటాడు. సో వీడికి ఇంకా అదేంటి పిచ్చిలేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు 2 sides నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు మనం విత్ ద వైఫ్ ఆల్సో. ఇక్కడ వీడి వైఫ్ తో మాట్లాడుతున్నాం, అక్కడ వాళ్ళ వైఫ్ దే డోంట్ నో ఇఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆర్ నాట్. వీడు ఇయ్యాలి లేదా ఈయన వస్తాడో లేదో మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వీడిని ఏమనుకుంటున్నారు అన్నది ఇప్పుడు వీడి ఊర్లో వీడి ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా వీటితో వచ్చేటోళ్ళు. ఇప్పుడు బేసిక్ గొడవ దాకా వెళ్ళింది అంటే వీని సైడ్ ఒకరికి ఉండాలి, ఇట్లా ఒక్కడే అదే వీళ్ళ లాజికల్ అనే దానికి ఒకటి ఉండాలి. అవును వీళ్ళ సైడ్ బామ్మర్ది ఉన్నాడు ఎట్లా ప్రగతి వాళ్ళ హస్బెండ్ అదే అంటే వీడు ఈ ఊర్లో నుంచే కదా భయ్య. సో ఇప్పుడు ఎట్లుంటది, ఇప్పుడు ఒకడు వెళ్ళి పెద్ద ఎదిగిపోయిందంటే ఉంటారు నీకు వెనకాల ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, స్కూల్ మేట్స్ ఉంటారు, చిన్నప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, అందరు వస్తారు. గొడవ జరిగేటప్పుడు అందరు గుంపులు వస్తారు, అది ఓకే. బట్ వాడికి ఒక స్టార్టింగ్ నుండి ఒక పర్సన్ ఎవరైతే అడ్మైర్ చేస్తాడు వాడు ప్రగతి హస్బెండ్. ఎవరు రానప్పుడు స్టేషన్ కి వీడు ఎవరికైనా కాల్ చేస్తే వస్తారు జనాలు వస్తారు వాడిని తీసుకుపోనికి. అట్లా ఏంట్రా నువ్వేంట్రా నువ్వు చెప్పాను ముందు చెప్పుంటే నేను ముందు సెటప్ చేస్తుండే అంటాడు. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు రావడం కంటే వీడు అక్కడ ఉన్నాడు, రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నాడు అనమాట. వీడు చాలాసేపు వెయిట్ చేస్తున్నాడు, ఎవడో కూడా వస్తాడు, ఎక్కడో ఒకటి పోయిన ప్లకార్డ్ పడుతున్నాడు, ఎవడో కనిపిస్తాడని చెప్పి. ఫైనలీ ఎవడో కూడా వచ్చినప్పుడు అదే అదే కార్ పంచర్ అయింది అందుకని, బికాజ్ ఈ డజంట్ వాంట్ టు అడ్మిట్ కి దేర్ హిస్ ఓన్ ఫ్యామిలీ ఇస్ నాట్ కాలింగ్ హిమ్. ఎవడో రాండమ్లీ సమ్మన్ ఎల్స్ అక్కడ ఏమైంది నేను యాక్చువల్లీ నీతో అంటే లైక్ హీస్ లైక్ యూనో మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం పదండి. అట్లా వీడి క్యారెక్టర్ ఇట్లా నెక్స్ట్ లెవెల్ దూల వీడికి. అంతే అంతే నైస్ ఓకే. అండ్ లాస్ట్ ఇప్పుడు మేబీ అదేంటి వీ కెన్ ప్లే ఆన్ హిస్ డాటర్స్ యాంగిల్ ఆల్సో కొంచెం. అదేంటి వీడికి ఆమెకి అదేంటి గొడవలు అంటే ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెష్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా వెళ్ళొచ్చులే ఏముంది. వాడు ఆల్కహాలిక్స్ అండ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్లీ టాకింగ్ ఆన్ ద ఫోన్. వీడేమో నువ్వు అంటే హీ జస్ట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఇట్ గోస్ టు దిస్ వన్ అదేంటి ఇట్లా పీక్. వీడేమో ఎవరితోరా నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడి ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంటావు నువ్వు పెద్ద ఇది అన్నట్టు అక్కడ కూతురుతో అని చెప్పి వాడు వచ్చినప్పుడు కూడా వీడు గ్రీట్ చేయకూడదు, ఫోన్ తో మాట్లాడు అని కాలుతుంది. వాడు అది కూడా దానిలో తీసుకుంటాడు అనమాట. అదేంటి వీడు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు అంతే. స్టార్టింగ్ లో కూతురుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూతురు సడన్ కట్ చేసేయాలి, నాకు వేరే కాల్ వస్తుంది కట్ చేసేయాలి. ఓకే సో మనం చాలా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. యు షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ once we fix on this there's no turning back. Okay, see then how are we going to write no screenplay in the end that is relieving already like okay only discussion single line order last lo order anta jaldi order we'll write the order in detail little 4 pages at least 3 lines మనకు అర్థమైనంత వరకు అయితే ఫస్ట్ మన మెయిన్ యాక్షన్ భయ కింద ఏం మాట్లాడతారు అంటే డైలాగ్ కాదు ఇది మాట్లాడతారు that is the point of the scene అని చెప్పి అనుకుంటే చాలు. step out line లాగా అంతే జనరల్ రాస్తాం కదా మనం సింగిల్ అదే అంతే ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ రాయాలంటే ఇదో 3 రోజులు. But we'll narrate it, we'll read it and we'll try to explain each scene. జరుగుతుంది. Okay. At the end of it is narration practice. Okay, ready, next segment. Yes.